Hear me, guys? Please, anyone respond in the chat box. Can you hear me? Yes. Thank you. Thank you, one and all. Thank you. Can you see my screen? Please check. So anyone respond in the chat box? Are you able to see my screen? Welcome to Python class. I am displaying. Yes. Thank you. Thank you very much. Screen is visible. Thank you. Thank you all of you. So hope everyone is fine. We will wait some time. Just few more minutes. Within 5 minutes, we will start the class. So now the time is 5:28. So till now 124 to 125 members joined. So now the time is 5:30. We'll see just 2 minutes. Okay, we'll start in 2 minutes, no problem. So they may join. We'll start the class around 5:32. Okay. So make sure all students should have pen and book with you. Okay. So don't take any screenshots. Okay. Please స్క్రీన్ షాట్స్ ఇవాళ ఉంటాయి, రేపటికి మళ్ళీ ఆ మొబైల్లో మళ్ళీ ఎక్కడికైనా ఫార్మేట్ అయితే పోతాయి. మీరు దయచేసి మీరందరూ కూడా మీరు నిజంగా పైథాన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ బీ రెడీ, ఓకే, విత్ పెన్ అండ్ వన్ నీట్ notebook. Okay, so whatever the topics I am covering, you just write a short notes. Okay, not complete notes. Okay, so just short notes in రాసుకోండి అందరూ కూడా.
So now the 5:31. So 160 students have joined. 162. So within 1 minute I will start the class. I don't want to disturb the others. So వచ్చిన వాళ్ళందరికీ త్వరగా చెప్పాలి కాబట్టి సో నేను చెప్పేస్తానండి. Okay, fine. So good evening one and all. So myself Kumar, I am the training and placement officer. So from today onwards I would like to start the Python programming. So why we need to Python programming first of all, okay? I will cover each and every topic, okay? So what I have written here, today I would like to cover, this is the target, 8 points. So please all of you listen carefully. Already మీలో కొంతమంది థర్డ్ ఇయర్స్ సెకండ్ ఇయర్స్ బేసిక్స్ ఉంటే మీరు దయచేసి బోర్గా ఫీల్ అవుతుందండి. ఓకే, సో మీకు బోర్గా ఉంటే కనుక మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. నేను బేసిక్స్ నుంచి చెప్తాను. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంపేర్ ద పైథాన్ విత్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో. ఓకే, సో అలా కంపేర్ చేసి చెప్తూ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఓకే, ఫైన్. ఎనీవే ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ చాట్ లో పెట్టండి. మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు కాకుండా కొంచెం లాస్ట్ లో మీకు 10 minutes టైం నేను కేటాయించి నేను ఆ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తాను. సో అప్ టు 5:30 to 6:30లో 6:20 వరకు చెప్తాను. నేను 10 minutes డౌట్ సెషన్ లో చెప్తాను. ఓకే, అప్పటి వరకు నేను చాట్ చూడట్లేదని ఎవరు అనుకోవద్దు, బికాజ్ క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు. సో మీ డౌట్స్ అన్ని నేను క్లారిఫై చేస్తాను లాస్ట్ 10 minutes. సో ఆల్సో లిజన్. సో first I would like to cover the topic now, Python introduction. Okay, so I prepared some small notes here. Okay, if you would like to increase just screen ni మీరు broad గా just screen ని మీరు maximize చేసుకోండి. ఓకే, సో అదర్వైజ్ నేను కూడా ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాను కొద్దిగా. బట్ థియరీగా నేను ఏమి చెప్పను, మీరు దయచేసి ఏమి ఎక్కువ రాయొద్దు. ఇదంతా మీకు నోట్స్ నేను హ్యాండ్ అవుట్స్ ఎవ్రీడే నేను షేర్ చేస్తాను. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో డోంట్ రైట్ ఇర్రిలవెంట్ ఓకే టాపిక్స్. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు నేను ఏది చెప్తానో అది రాసుకోండి సరిపోద్ది. ఓకే, ఏది ఇంపార్టెంటో ఈ నోట్స్ అంతా మీకు అందరికీ నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, నేను ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్. ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ పైథాన్? దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో యాక్చువల్లీ Python is a high level interpreted language. Here I already written like this. Okay, this is the major topic, and if you would like to increase the font, I can increase the font. Okay, so see all of you here. I marked one cross button here. Okay, so semicolon, curly braces, like this. Okay, so why I am putting like this, I will tell you. But first of all, what is a Python? Python is a high level language. Actually we know C is a middle level language. Okay, and what is Python అనగానే మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్, Python is a high level interpreted interactive and object oriented scripting language. You can write like this. Okay, so ఈ పాయింట్ మీరు కావాలంటే నోట్స్ లో రాసుకోండి. Python is a high level interpreted interactive and object oriented scripting language. Okay, so that means హై లెవెల్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్ గా మనకి లాంగ్వేజ్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా మనం 2 టైప్స్, లో లెవెల్ హై లెవెల్ అంటాం. బట్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ లో లెవెల్ అంటే ఏంటంటే ఎట్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం, సో కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ బైనరీ లాంగ్వేజ్. బైనరీ మీన్స్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ 0 or 1. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ బైనరీ. బైనరీ మీన్స్ ఇట్ హ్యావ్ 2 digits. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a binary. By means either 0 or 1. So that is very error prone. That means, for example, if you would like to write a program, you need to write in binary language only. That is low level language. Okay, so now today we are using high level language. What is meant by high level language means you are using alphabets, numbers, special characters in the keyboard. So whatever the characters you are using, these combinations,
you can written a language is nothing but a high level language. And what is meant by interpreted? So what is meant by interpreted? Interpreted means, for example, if I am writing like interpreted means I would like to compare with other languages too. What is C language? So C means C is both compiled and interpreted language. అంటే ఏంటంటే మనం C language లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తే దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేయడానికి ముందు కంపైలేషన్ చేసి అలాగే ఆ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ లో మన లాంగ్వేజ్ కోడ్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. అది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది ఇన్బిల్ట్ గా. జావా కూడా అంతే. అంటే జావా అండ్ C language both are compiled and interpreted languages. But whereas in Python we no need to compile the program. అంటే నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇవాళ కొంచెం థియరీ టాపిక్ ఉంటుంది, జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్, జస్ట్ బోర్గా ఫీల్ అవ్వద్దు, ప్రోగ్రామింగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. బట్ ఇది మినిమం అవసరం కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సో ఇంటర్ప్రిటెడ్, దట్ మీన్స్ interpreted means there is no compilation required in Python. While executing a Python program, you no need to compile the program. While in the interpretation process only, the compilation will be done automatically. Okay. So why it is interactive? That means why it is so interactive, I will tell you in the features. And what is object oriented? Object oriented means there are two types of languages. One is procedure oriented, another one is object oriented. C language is procedure oriented language, Java is object oriented language. What is the major difference between both are means we cannot develop a mobile application or a web application using C language because that is only procedure oriented level. That means ఆ లాంగ్వేజ్ రావడం తర్వాతే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో అందులో ఉన్న ఫీచర్స్ ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ మనం వచ్చాం. అంటే జావా ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. అంటే ప్రతిదీ కూడా వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెనాట్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట జావాలో. సో ఇన్ ద సేమ్ వే పైథాన్ లో కూడా మనం మెథడ్స్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ అలాగే ఇక్కడ డేటా టైప్స్ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ అని పిలుస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ట్యాగ్స్ అవన్నీ కాకుండా జస్ట్ సింపుల్ గా చిన్న చిన్న కమాండ్స్ తో రాసేదాన్ని స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ అ పైథాన్. ఓకే, రిమైనింగ్ లైన్స్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ లేటర్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ద నోట్స్, నో ప్రాబ్లం. సో Python is interpreted. Okay, now coming to the Python is interpreted because Python is a process at runtime by the interpreter. So I will tell you while in the execution process what is the difference between compiler and interpreter, because some of the seniors also there in our class. So I will explain what is a compilation, what is a interpretation. Okay, so for example here I am writing like this is similar to Perl and PHP. అంటే పెర్ల్ లో PHP HTML లో ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో, ఓకే, వితౌట్ ఎనీ కంపైలేషన్, పైథాన్ కూడా అలా ఇంటర్ప్రిటెడ్ లో అవుతుందని. ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ పైథాన్ ఈజ్ ఇంటరాక్టివ్. దట్ మీన్స్ పైథాన్ ప్రాంప్ట్ అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను దాని యొక్క ఇంటరాక్టివ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు అందరికీ చూపిస్తాను. నెక్స్ట్, పైథాన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, జస్ట్ నో ఐ డిస్కస్. ఓకే, ప్రతిదీ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ తో చేస్తాం. అండ్ పైథాన్ ఈజ్ బిగినర్స్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు అసలు మీరు పైథాన్ ఆల్ బ్రాంచెస్ వాళ్ళు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనే టాపిక్స్ అన్ని నేను ఇప్పుడు చెప్తాను అసలు. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఏ లాంగ్వేజ్ కూడా మనకి ఇంత ఈజీగా కంపాటబుల్ గా ఉండదు చెప్పాలంటే. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బిగినర్స్ లాంగ్వేజ్. ఎవరికైనా ప్రోగ్రామింగ్ ఎనీ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు లెర్న్ పైథాన్ and would like to learn any language, the Python is the best language for the any user. Okay, and any student or whatever it may be. Okay, next, అంటే ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే సింపుల్ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ దగ్గర నుంచి బ్రౌజర్ నుంచి గేమ్స్ వరకు ఏదైనా డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట. అది నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. సో బేసిక్ గా మన హిస్టరీ ఆఫ్ పైథాన్, అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న టాపిక్ లో ఫస్ట్ కవర్ అయిపోయింది పైథాన్ ఇంట్రడక్షన్, అంటే పైథాన్ ఏంటి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. నౌ కమింగ్ టు హిస్టరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మూడు పేర్లు మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో నేను ఇంకొక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తాను. సి, ఓకే, అనగానే మనకి గుర్తుంటే పేరు డెన్నిస్ రిచ్. ఓకే, సి లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసింది. జావా మీకు ఇంకా తెలీదు, బట్ ఆల్రెడీ థర్డ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. జేమ్స్ గోస్లింగ్. ఓకే, హూ డెవలప్డ్ సి లాంగ్వేజ్? సి, డెన్నిస్ రిచ్, జావా, జేమ్స్ గోస్లింగ్. నౌ కమింగ్ టు ద పిక్చర్, హూ డెవలప్డ్ పైథాన్? ఓకే, హూ డెవలప్డ్ పైథాన్? సో పైథాన్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై, ఇలాంటి పాయింట్స్ మీరు రాసుకోండి. ఓకే, సో ఇవి మైండ్ లో ఉండిపోవాలి ఇలాంటి. సో అటువంటి పాయింట్స్ మీరు రాసుకోండి. పైథాన్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై
Udo Van Rossum అతని పేరు. సో హీఈస్ జస్ట్ 64 years old. కరెంట్లీ రిటైర్డ్ అయ్యారు. యాక్చువల్గా గూగుల్లో కూడా పనిచేసేవారు. సో ఈజ్ వెరీ ఫేమస్. యూ కెన్ రీడ్ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ హిమ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, ఎనీ గూగుల్లో మనం జస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ఖాళీ ఉంటే కనుక అప్పుడు మీరు బ్రౌజ్ చేసుకోండి. అతని గురించి మనకు అంత ఇప్పుడు అవసరం లేదు, అవి తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, సో సి లాంగ్వేజ్ అనగానే మనం ఏ ఇయర్ లో డెవలప్ చేశారని కూడా చెప్తాం. సి ఈజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1972. ఓకే, సో బట్ ఇది మనం వచ్చేటప్పటికి 1989. ఓకే, సో ఇట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ డిసెంబర్ 1989. డిసెంబర్ మంత్ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, 1989 షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. ఓకే, సో అతని ఫోటో నేను ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ నేను ఫోటో చిన్నది కట్ చేసి పెట్టాను. సో సో హీ యాక్చువల్లీ ఎక్కడ కనిపెట్టాడంటే అతను నెదర్లాండ్స్ ఇతను బేసికల్ గా. సో హీజ్ ఎక్కడికంటే నేషనల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో పైథాన్ ఈస్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ABC, Modula 3, C, C++. మీరు ఇవన్నీ బట్టి కొట్టేయద్దు, బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. విచ్ వన్ ఈస్ ద ప్రీడెసెసర్ ఫర్ ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్? దిస్ ఈజ్ ABC. అంటే ABC ఈజ్ ద ప్రీడెసెసర్ ఆఫ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే పైథాన్ కు ముందు ABC అనే లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఉంది, ఆ లాంగ్వేజ్ ని బేస్ చేసుకుని పైథాన్ అనేది డెవలప్ చేశారు. ఓకే, సో అసలు పైథాన్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇట్స్ ఏ స్నేక్. ఓకే, స్నేక్ నేమ్ ని మనం పైథాన్ అని అంటూ ఉంటాం, మీకు అందరికీ తెలుసు ఆ విషయం. ఓకే, సో సార్ ఇప్పుడు మనకి పైథాన్ అనే నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? హిస్టరీలో ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకోవాలి కదా, సో అది కూడా చెప్తాను. సో ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూస్ అడగొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా. ఓకే, సో వై ద నేమ్ ఈజ్ పైథాన్ ఓకే అని అడిగాడు అనుకోండి. ఓకే, సో ఇలాంటివి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇదంతా ఏంటంటే అతను BBC కామెడీ సిరీస్ అని చెప్పి ఒక ఛానల్లో మోంటీ పైథాన్స్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్ అని చెప్పి ఒక చిన్న సీరియల్ ఒకటి వచ్చేది అనమాట. ఓకే, సో ఆయన అది చూస్తూ ఉండేవాడు. సో దాని మీద అందులో పైథాన్ అనే నేమ్ ఉండడం వల్ల అది ఒక మంచి ఫేమస్, బట్ ఇది ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు. అది ఒక BBC కామెడీ సిరీస్ లో ఒక నేమ్ అనమాట జస్ట్. సో అతను ఏంటంటే ఆ స్క్రిప్ట్స్ అయ్యి చదువుతూ ఉండేవాడు. ఓకే, ఎవరు రాస్తాం అనమాట. సో బై సో ఆ నేమ్ కి ఆ సీరియల్ నేమ్ తనకి నచ్చడం వల్ల, సీరియల్ ఏదో నచ్చడం వల్ల ఆయన ఆ నేమ్ పెట్టడానికి పైథాన్ అనే నేమ్ మనకి నేమ్ పెట్టుకున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో హైలైట్ చేసింది జస్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్ నేమ్, పబ్లిష్ చేసిన స్క్రిప్ట్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ నేను 1989 అని చెప్పాను. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 1991 లో ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేశాడు. అంటే మనం ఇలా రాయాలి అసలు కోడ్ అనేది 1991 లో చేశాడు. అంటే సాధారణంగా మీరు ఎప్పుడైనా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 minute నేను జస్ట్ గూగుల్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో పైథాన్, ఓకే, పైథాన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఇయర్, ఓకే ఓకే 1980s అని రాశారు, చూసారు కదా, డిసెంబర్ 1989 చెప్పాను కదా నేను ఆల్రెడీ. సో మీరు చాలా మంది 1991 అని కూడా ఉంటది, అవి నమ్మొద్దు. సో నేను చెప్తున్నాను కదా, అది ఫస్ట్ కోడ్ పబ్లిష్ అయింది 1991. ఓకే, సో సో ఈ విధంగా మీరు హిస్టరీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఇదంతా మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయాల్సినంత పని ఉండదు. జస్ట్ పైథాన్ ఫస్ట్ వెర్షన్ 1994 లో రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకు అంత అవసరం కాదు, బట్ నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను ఇక్కడ. పైథాన్ కి సెకండ్ వెర్షన్, థర్డ్ వెర్షన్ కి చిన్న డిఫరెన్సెస్ మీరు అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే వెర్షన్ అంటే నేను మీకు చెప్పబోయే వెర్షన్ పైథాన్ 3 అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో పైథాన్ 3 వెర్షన్. ఓకే, దట్ మీన్స్ సో ఎర్లియర్ ఇన్ ద 2000 సిరీస్, ఓకే, పైథాన్ 2.0 వాజ్ రిలీజ్. సో ఈ మధ్య మాత్రం పైథాన్ 3 నే అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో అండ్ వీ విల్ డిస్కస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద పైథాన్ 2 అండ్ పైథాన్ 3 లేటర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పైథాన్ 2 పైథాన్ 3 అంటే ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తాను నేను. ఓకే, ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది. అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ప్రెసెంట్ వెర్షన్ అయితే పైథాన్ 3 వెర్షన్ మీరు అందరూ కూడా ఒకవేళ సిస్టమ్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే, అండ్ నేను చెప్తాను సిస్టమ్స్ లో ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఎలా చేయాలనేది. సో అది పైథాన్ 3 వెర్షన్ కనుక మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో అందరూ కూడా పైథాన్ 3 అంటే 3.0 అనేది కాదు, 3.7 ఉంది ప్రెసెంట్. సో 3.7 వెర్షన్ మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్, we can develop the programs by using Turbo C software. Okay, in Java we can develop the program JDK software. Meanwhile, Python programs can be run using Python software only. Okay, Python software only. So now, so Python versions list. Okay, that means the history of Python lo we need to cover these topics
As per the curriculum, in the syllabus they mentioned the introduction to Python only. They did not mention any history. Okay, but you should remember at least the names. Okay, so మీరు జనరల్ గా చదవండి, మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయాలని కాదు. పైథాన్ 1.0 ఫస్ట్ వెర్షన్, నేను ఇందాక 0.9 చెప్పాను నేను. సో ఇది 1.0 వెర్షన్ 94 లో రిలీజ్ అయింది. ప్రెజెంట్ నేను మొత్తం అన్ని చూపిస్తాను. ఓకే, ఇవన్నీ మీరు ఏమేమి బట్టి కొట్టకూడదు, దాని గురించి అంత ఏం చదవద్దు, మీరు చదవాల్సిన పాయింట్స్ నేను చెప్తాను. సో పైథాన్ 3.8 అండి ప్రెజెంట్ మనం వాడేది ఇది. ఓకే, మీరు 3.7 కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. ఇవన్నీ లేటెస్ట్ వర్షన్స్ అనమాట. 3.8 అక్టోబర్ 14, 2019 లో రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సి లాంగ్వేజ్ వచ్చిందంటే అది అలా ఉండిపోయింది. దెర్ ఇస్ నో అప్డేషన్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి 1972 లో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే చదువుకుంటున్నాం మనం. దెర్ ఇస్ నో అప్డేషన్. ఓకే, బట్ జావా పైథాన్ ఎప్పుడు కూడా వర్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ updated means, for example, if you are just connecting a Wi-Fi to your mobile device. Okay, sometimes your app may be updated. Why it is updating? That means the new features can be added automatically. Okay, so that is nothing but a new features means, so version update అవుతుందంటే you will get a new feature. Okay, now next, why Python is so popular in IT industry. ఓకే, సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇది మేము తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, ఓకే, సో Python is very popular language because, okay, we can implement the various areas like data science. Okay, these are the major topics, major technologies today. Okay, so booming the world. So data analytics, machine learning, deep learning, artificial intelligence, robotics, big data mobile applications, data web application devote, testing, IoT. That means this is not only a computer science topics. Okay, so robotics may be for mechanical guys and EC guys, and IoT for EC and EEE students. Okay, that means why do we need to learn IT? That means why do we need to learn Python means these are the various topics that can be implemented by using Python only. Okay, that means for example, if you would like to invent one new device by using IoT, you need to write a program in a Python. Okay, that is a major technology in current industry. So we will move into the first basics onwards. Okay, we'll move further within a month. We'll move to the in-depth knowledge. Okay, so don't worry, I will start from each and every starting concept. If you don't have any knowledge or if you don't have any programming knowledge like C language or Java, whatever it may be, there is no problem. It's not at all a problem. Okay, it is completely different programming language. It's not a typical language. Okay, it's just like a mathematics. You can write a simple 2-3 lines code only. Okay, next, Python features. Python features. That means what are the various features of a Python? So I will move on to the first. Okay, so I'm just outline. I'm just giving you outlines. Okay, what are the various features? Easy to learn and easy to use. That means you can easily learn a program. You can easy to write a program. You can use it to use. That means just like an English language. That is very easy language. Okay, and ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను రాశానండి. ఈ విషయం చాలా మంది ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐఎమ్ హైలైటింగ్ దిస్. Okay, I'm just highlighting this. There is no, okay, there is no use of semicolon or curly bracket. The indentation defines the code block. Okay, everyone should remember this. Okay, so that's why ఈ హైలైట్ చేసిన పాయింట్ కి, ఓకే, తర్వాత నేను ఇక్కడ నేను పెట్టిన డయాగ్రామ్ కి పైన పైథాన్ కి రైట్ సైడ్ నేను ఒక డయాగ్రామ్ పెట్టాను. ఓకే, సో అక్కడ ఏం రాసింది చూడండి, క్రాస్ చేసేసాను. There is no semicolon required. There is no curly braces required for this program. సార్ ఎందుకు అక్కర్లేదు సార్ అంటే, మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ లోను జావాలోను ఒక కర్లీ బ్రేస్ మిస్ అయితే ప్రోగ్రామ్ పైనుంచి 100 లైన్లు ఉంటే అన్ని లైన్లు చెక్ చేస్తారు అందరూ, ఎక్కడ కర్లీ బ్రేస్ మర్చిపోయామరా అని. సో అంటే దట్ మీన్స్ ఈ ప్రోగ్రామర్ కి టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది అసలు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో అసలు ఈ లాంగ్వేజ్ వల్ల ఏంటంటే మీరు ఎటువంటి కష్టం పడక్కలేకుండా ఈజీగా ప్రోగ్రామ్ ని ఇండెంటేషన్ ద్వారా, వాట్ ఈజ్ ఇండెంటేషన్ అనేది నేను ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు చూపిస్తాను. మనం ఒక 5 minutes లో ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. దయచేసి ఎవరు బోర్గా ఫీల్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఇండెంటేషన్ అనే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ షుడ్ బి రిమెంబర్ ఎవరీవన్. ఓకే, that should remember everyone. Next, expressive language.
చెప్పాను కదా, ఒక సింగిల్ లైన్ లో రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, 1 లైన్ లో ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. వన్ లైన్ తో రాయొచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అసలు 1 లైన్ ప్రోగ్రామ్ సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ జావాలో కానీ రాయలేము అసలు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఇందాకే చెప్పాను, కంపైలేషన్ అవసరం లేదని. సో కొంతమందికి ఎవరికైనా కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి తెలియకపోతే నేను చూపిస్తాను ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం ఏ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అన్నా ఒకటే. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, okay, in Windows operating system you are writing a C language program, while you are move on to the Linux, that program will not be executed because C is a platform dependent language. This is platform independent language, that is platform dependent language. అంటే C లాంగ్వేజ్ లో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న ల్యాప్టాప్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా మంది విండోస్ వాడతారు. అంటే ఏంటంటే విండోస్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మన సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేయడానికి కావాల్సిన మినిమం ఓఎస్ అది. Some students may use Macintosh. That means if you are using a Apple laptop, by default Mac OS will be there. Okay. In the same way, Linux operating system, ante Red Hat వాళ్ళు కనిపెట్టారు. Linux OS is one of the Unix operating system that is also different than Windows operating system. అంటే మనం ఇప్పుడు మన మొబైల్లో విండోస్ మొబైల్స్ వాడతారు, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ వాడతారు, ఐఫోన్ ఓఎస్ ఐఓఎస్ మొబైల్ వాడతారు. అలాగే కొంతమంది మ్యాక్ ఓఎస్ ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ వాడతారు, లైనక్స్ ఉన్న ల్యాప్టాప్స్ కూడా వాడతారు. కానీ సి లాంగ్వేజ్ మనకి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే, ఓకే, ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఒక విండోస్ లో ఒకలా రన్ చేయాలి, లైనక్స్ లో ఒకలా రన్ చేయాలి సి లాంగ్వేజ్ అయితే. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదనమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే వీ కెన్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎనీవేర్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్, దట్ షుడ్ బి రన్ ఎనీవేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, ఇట్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్. సో అందరికి తెలియాలి దీని గురించి. సార్ ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు లెర్న్ ఎ పైథాన్, టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ సఫిషియంట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ ఏ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I would like to download one software, sometimes it may ask money. Okay, it's not a free. But what is a open source means, you can easily download it from the website. I have already mentioned here. You can note down, guys. So I'm just typing here www.python.org. okay, so ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ గా చూపించేస్తుంది విండోస్ 3.8.5 వెర్షన్ అనమాట. ఓకే, డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్తే మీరు ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. కానీ ఎవరు డౌన్లోడ్ చేయకండి, నేను చెప్తాను. దానికి కూడా నేను 2 పాయింట్లు చెప్పాలి మీకు అందరికి. ఎవరు డౌన్లోడ్ చేయకండి, నేను 2 రకాలు చెప్తాను మీకు రెండిట్లో ఏది నచ్చితే అది చేసుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది python.org. this is the official website. You can directly go to this website www.python.org. I'm just opening that website. Okay, it may take some time, no problem. It might be internet issue. Okay, it is opening. Okay, so python.org/downloads. You can download Python 3.85. చూసారు కదా ఇక్కడ రాసేది క్లియర్ గా. సో విండోస్ కానీ లైనక్స్ కానీ మ్యాక్ కానీ ఏదైనా సరే మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. సో ఇది లైట్ వెయిట్ అండి, చాలా మందికి చెప్తున్నాను. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ ఒకటి నేను పాయింట్ పెట్టాను మీకు చాలా క్లియర్ గా, ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ మనం ఒక నోట్స్ పెట్టుకున్నాం. దీంట్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ చెప్పినప్పుడు పైథాన్ ఐడిఈ అని చెప్పాను నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ ఎనీ ల్యాప్టాప్, okay, if you are using a system or a laptop, if you would like to download a Python software, you don't download this software. Okay, so ఇది చాలా సింపుల్ గా ఉంటది, లైట్ వెయిట్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్ కానీ సిస్టమ్ కానీ ఓల్డ్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 GB ల్యాప్టాప్ కానీ అయితే ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది కూడా నేను ఈ మెటీరియల్ లో క్లియర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. మీరు ఏం భయపడక్కర్లేదు, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో పైథాన్ ఇది 2.7 ఉండదు మీకు, కాబట్టి వెర్షన్ వేరు. జస్ట్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టగానే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. ఎంత ఉండదు, జస్ట్ 25 MB అంత ఉంటుంది. చాలా ఈజీ, మన మొబైల్ నెట్వర్క్ తో కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. మీరు జస్ట్ డౌన్లోడ్ పైథాన్ అని క్లిక్ చేయండి అమ్మా. క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ. ఇది ఎవరికంటే మీకు ఏదైనా యూజ్ చేస్తుంటే కనుక ఆ ల్యాప్టాప్స్ 1 GB ర్యామ్ 2 GB ర్యామ్ అలాంటివి అయితే కనుక మీరు ఆ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే,
సో మిగతా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ 4 GB ర్యామ్ 8 GB ర్యామ్ ఉన్న వాళ్ళు నేను ఇంకో సాఫ్ట్వేర్ చెప్తాను, అదే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. నెక్స్ట్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఇప్పుడు చూసారు కదా, నేను గూగుల్లో కొట్టాను, డౌన్లోడ్ చేస్తాను, ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్, ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్. నెక్స్ట్, object-oriented we have already discussed. Extensible, that means if you know C and C++, your Python moving to the Python is very easy, but of course it is not a problem at all. Okay, and extensible and a large standard library. So this is very important. Actually we have some built-in libraries in Python that can be easily adaptable. For example, నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లోకి మూవ్ అవుతున్నాండి మధ్యలోంచి. ఓకే, సో థియరీ ఎక్కువ చెప్పుకుంటున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా, సో ఒక్కసారి ఒక ప్రోగ్రామ్ లోకి మూవ్ అవుతాను చూడండి. మీకు అందరికీ చాలా మందికి ఇందులో సి లాంగ్వేజ్ లో ఒక హలో వరల్డ్ అనే ఇక్కడ నేను ఒకటి ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ప్రింటింగ్ హలో వరల్డ్. ఓకే, అంటే హలో వరల్డ్ అని కానీ మీ పేరు కానీ ప్రింట్ చేయడానికి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒకటి హైలైట్ చేస్తున్నాను మీకు అందరికి, మీరు చూడొచ్చు క్లియర్ గా. సో టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్, జావాలో you need to write public class hello world and public static void main string args system.out.println hello world అని చెప్పి ఒక 7 lines కోడ్ మినిమం రాయాలి. ఓకేనా? ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h void main print f రాయడం మర్చిపోయాను. సో ప్రింట్ ఎఫ్ హలో వరల్డ్ అని చెప్పి రాస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకా సి లాంగ్వేజ్ ఇంకా CLSR get ఇవన్నీ కూడా పెడతాం. కానీ in Python, if you would like to write a hello world, you just write print hello world in double quotes. That's all. That's it. That means you can write a single line of text. That should be sufficient. That means by default the main will be imported from the library itself. You don't need to type any header files also. Okay. So this is the best example. In the same way, for example, if you would like to perform a sum of two numbers, in Java, we have to write at least 9 lines of code. I am just writing a int a comma b, a equal to 10, b equal to 20, system.out.println the sum plus a plus b. Plus means it is a concatenation operator in Java. In the C language, void main int a comma b, a equal to 10, b equal to 20, printf the sum for a plus b. Percentage d also you have to mention in C language. Okay, so those are having a non-programming knowledge. Okay, so those who don't have any programming knowledge, so you don't worry. I will tell what is Java. You can forget about that. No problem. You can directly write a Python code in a single line or 2-3 lines. That means Python lo chudandi a equal to 10, b equal to 20, the sum a plus b అని రాస్తే చాలు. సో 3 lines. ఆ 3 lines కూడా అక్కర్లేదు, నేను 2 lines లో కూడా రాసి చూపిస్తాను, మీకు చూపిస్తాను అందరికి. వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టాపిక్. సో GUI అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చేయొచ్చు, అలాగే యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో, ఎంబెడబుల్. Okay, dynamic memory allocation. The memory will be allocated dynamically. So who uses Python today? Okay, who uses Python today? Next concept. So after this concept, we will move to the programs. So okay, so నేను ఇందాకే చెప్పాను, this is not a computer science subject. Okay, so anyone can learn. Okay, even a mathematical faculty also can learn, because this is just a mathematics. If you know the simple tricks and tips, you can show simple run addition, subtraction operations, you can directly write a program. Okay, so who uses Python today? Google makes extensive use of Python in the web search system. అసలు గూగుల్లో సెర్చ్ అవ్వడానికి మనకి మెయిన్ గా యూజ్ చేసేది పైథాన్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 10 years to 15 years మనకి మన సైంటిస్ట్ రాసమ్, ఓకే, is worked in Google only. Okay, so ఆయన అందులో ఉండగా మనకి అదొకటే కాదు, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడుతూ ఉంటారు చాలా మంది, మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. ఓకే, పైథాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మామూలుగా నెట్ లో కొడితే పైథాన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, చూడండి, రాసేది చూడండి కావాలంటే. ఇన్స్టాగ్రామ్, ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ ఆన్లైన్ ఫోటో షేరింగ్ యాప్ యూజెస్ పైథాన్ on its back end. అదవునా? సో అంటే ఇవాళ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పోస్టులు పెడుతున్నారు, రీల్స్ అని ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా కేవలం పైథాన్ అనే లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, యూట్యూబ్ వీడియో షేరింగ్ సర్వీస్ ఇస్ లార్జ్లీ రిటన్ ఇన్ పైథాన్.
సో యూట్యూబ్ లో వీడియో షేరింగ్ అనేది కూడా పైథాన్ లోనే రాశారు కోడ్. అండ్ డ్రాప్ బాక్స్ అంటే మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అది. సో మన సర్టిఫికేట్స్ అయ్యి మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఈవెన్ మై సిస్టమ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డ్రాప్ బాక్స్ ఫెసిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఏ line, I'm just writing here like this. Okay, if I would like to take a print screenshot, for example I would like a screenshot in mobile, you can just like a, you press 2 buttons, but if in my laptop I'm just giving a print screen option, so you can notice here screenshot added here. Okay, that means Dropbox will be shown like this. So Dropbox having lot of facilities. Okay, this is the Dropbox software. I'm just now I have done one screenshot. Okay, I have done just now I have done one screenshot. చూసారు కదా ఆ స్క్రీన్ షాట్ ఎలా వచ్చేసిందో ఇమేజ్. అంటే మనకి చాలా ఒక స్క్రీన్ షాట్ అనేది యాప్ ఏమి సెపరేట్ చేసుకోకూడదు అనమాట. అంటే డ్రాప్ బాక్స్ లో చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ స్క్రీన్ షాట్, వీ కెన్ షేర్ ద డేటా, వీ కెన్ షేర్ ద ఫైల్స్. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద మేజర్ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్, the Raspberry Pi. So I think ECE students and the EEE students might know about the Raspberry Pi board. Okay, so even some of your seniors also got the prizes. They done the project on Raspberry Pi. Okay, so anyway fine. So that means bio-talent sharing system, and also app engine, 3D modeling. That means this is for Maya. That means even mechanical students may know about modeling of animation systems. It is also done by using Python. Okay, so these are the various features of a Python. Okay, various current applications. So in the same way, we can see the one simple picture in a single image applications of Python. Okay, these are the various applications of Python. So please don't guys, don't take any screenshot. I will share the complete material with you, no issue. Okay, so web applications అంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మనం వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ప్రతి అప్లికేషన్ మనం తయారు చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, డెస్క్టాప్ GUI అప్లికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెస్క్టాప్ GUI అప్లికేషన్స్ అంటే మనం జస్ట్ ఒక చిన్న యాహూ మెసెంజర్ లాంటి యాప్స్ లాంటివి కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఏ మౌస్ పాయింటర్ హియర్. ఓకే, సో డెస్క్టాప్ GUI అప్లికేషన్స్ మీన్స్, సో డెస్క్టాప్ లో మనం అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఏంటంటే స్కైప్ ఇలాంటివి అనమాట. స్కైప్ చూడండి కొంతమంది యాప్ కింద వేసుకుంటారు అలా అనమాట. సో అలాగే జూమ్ కూడా మనం వాడుతున్నాం. జూమ్ అనేది మనం సిస్టమ్ లో కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఆర్ డెస్క్టాప్ GUI అప్లికేషన్. GUI మీన్స్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. కన్సోల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మానిటర్ అనమాట. మన కన్సోల్ అంటే మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా చేసి ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ యూ కెన్ రన్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, నాట్ ఓన్లీ web applications, you can develop any software. Scientific and numeric, that means in numerical methods, like for example scientific calculations in radar systems. Okay, in solar systems, even in that also Python can be used. And also business applications, audio or video based applications. Just now we have discussed about in Instagram and YouTube. And 3D CAD applications, that means for mechanical guys. Okay, so this can be useful. And enterprise applications, that means based on business enterprise like this. Image processing applications. So, for example, ECE students might know about the DIP, that means digital image processing. You have already studied in your curriculum. Okay, so that is also can be done by using Python. So anyway, we have discussed so many things now. Now move to the topics. Okay, so we have already discussed why are Python's technical strength and everything. So download and install Python software. Just now we have discussed. Okay, we have downloaded one software here. It's already downloaded. Okay, so ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు Python డౌన్లోడ్ అయింది. ఇది లైట్ వెయిట్ అండి. సో ఎవరైనా కనుక మినిమం కన్ఫిగరేషన్ ఉంటే మాత్రం ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. 3.8.5 ఇది. సో మీరు కూడా 25 MB ఉంది. ఓకే, సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ కొట్టి ఫినిష్ కొట్టండి చాలు. ఓకే, సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, I will share the document anyway. If you have any problem, you can check in YouTube also. Otherwise, you can call me, no problem. Okay. So next, so Python software వచ్చింది. Next చూద్దాం ఇప్పుడు programs లోకి వెళ్దాం. Next concept. So we have discussed about Python introduction, history of Python, features of Python, applications of Python, program structure. So before going to program structure,
ఐ వుడ్ లైక్ టు, ఇక్కడ చూడండి ఇందాక నేను డబుల్ క్లిక్ చేశాను, రన్ కొట్టే మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఆల్రెడీ సిస్టమ్ లో ఉంది కాబట్టి నేను రన్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ పైథాన్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ IDE. What is IDE? Okay, what is IDE? So in C language, you are writing a program using Turbo C. Not only Turbo C is a software which is used to write a C program. You can have so many softwares in the website like ANSYS and everything is there. Okay. In the same way, Python IDE stands for IDE. First of all, IDE full form రాసుకోండి అందరూ. Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. Okay. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఒక 100 lines ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మనం ల్యాబ్ లో కూర్చొని టైప్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక 100 lines ప్రోగ్రామ్ కి అట్లీస్ట్ ఒక ½ an hour పడుతుంది మనకి. అదే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్స్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తూ 100 lines ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే 10 నిమిషాలు రాయొచ్చు. అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. లైక్ అవర్ డిక్షనరీ ఇన్ అవర్ మొబైల్ యాప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ జస్ట్ సింపుల్ టెక్స్ట్, ఓకే, హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. If I am writing H, it will be shown like HAI, hi. Okay. If I would like to type a G, it will automatically showcase like good. If you are not writing a M also, it automatically displays morning, evening, and afternoon like this. That means it should be predictions. That means IDE is a platform. IDE means Integrated Development Environment. If I would like to write a program in 100 lines, okay, you can use by using IDE. Okay, by using IDE, we can run the programs, we can type the programs in easy way. గుర్తుపెట్టుకోండి, that is nothing but IDE. Okay, in Java అంటే Java అనగానే మనం Java సాఫ్ట్వేర్ కి NetBeans అని, అలాగే Eclipse అని IDEలు ఉన్నాయి. ఒక C లాంగ్వేజ్ మనం టర్బో C ఎలా చేస్తామో పైథాన్ కి కూడా IDEs ఇప్పుడు మనం గూగుల్లో కొడదాం జస్ట్. ఓకే, సో జస్ట్ గూగుల్లో నేను పైథాన్ IDE అని కొత్తగానే చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయో. ఓకే, సో మెనీ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్. IDE అది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇందాక మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అంటే ఇందాక మీకు ఏదైతే నేను చూపించానో అదనమాట. ఓకే, సో మీకు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. IDE అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, IDE అనొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఇందులో చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం కదా. నేను మామూలుగా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే స్పైడర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. స్పైడర్. ఓకే, స్పైడర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా నేను ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో స్పైడర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పటికైతే చెప్పాను, స్పైడర్ ఈజ్ ఎన్ IDE. సో IDE మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ యూజ్ టు టైప్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ పైథాన్. ఓకే, సో మీరు ఒక డేటా సైన్స్ లో చేయాలన్నా, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలన్నా, ఏదైనా, ఓకే, మీరు మెషిన్ లెర్నింగ్ లో చేయాలన్నా ఏదైనా సరే ఏ IDE అయినా వాడచ్చు. సో నేను ఇందాక డౌన్లోడ్ చేసింది వాడట్లేదు. మీకు గుడ్ కన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ ఉంటే, అంటే 4 GB ల్యాప్టాప్స్ అండ్ 8 GB ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే, సో పైథాన్ మీరు ఈ విధంగా చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో మీరు ఒక క్వశ్చన్ తెలుసుకోవాలి. స్పైడర్ కి మనం స్పైడర్ వేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఏమి ఉండాలంటే అనకొండా. సో అనకొండా ఈజ్ ఏ విచ్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ పాపులర్ డేటా సైన్స్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో మీరు అనకొండా అంటే దయచేసి ఇదేం ఫామ్ అని అనుకోవద్దు, ఇక్కడ చాలా క్లారిటీగా రాశాడు, హైలైట్ చేసి చూడండి. Anaconda is a free and open source distribution of Python and R programming language of scientific computing that aims to simplify package management and deployment. సో దీని గురించే ఈ డేటా సైన్స్ కి సంబంధించినవి, అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్, మీరు ఏఐకి సంబంధించినవి ఏం ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవాలన్నా సరే ఈ అనకొండా వెబ్సైట్, అంటే అనకొండా సాఫ్ట్వేర్ యాక్చువల్గా ఇది, ఈ అనకొండా వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇది క్లిక్ చేయండి. అంటే స్పైడర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ అనకొండాలో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, so we have two websites, one is python.org, so that is for simplest configuration laptops. Okay, అది చాలా లైట్ వెయిట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే anaconda.com. ఓకే, సో ఈ అనకొండా అనే వెబ్సైట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మన పైథాన్ అనే నేమ్ తో ఉండడం ఏంటంటే ఆ నేమ్స్ అన్ని అలా కనిపెట్టారంటే జస్ట్ అంతకు మించి వేరే ఏం కాదు. మీరు ఇందులో లాస్ట్ కి వెళ్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిసోర్సెస్, లేదంటే డైరెక్ట్ గా అనకొండా డౌన్లోడ్ అని కొట్టేద్దాం, మనకి డైరెక్ట్ గా పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనకొండా డౌన్లోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు సిస్టమ్ వెర్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇఫ్ యూర్ రైటింగ్ ఏ అనకొండా డౌన్లోడ్ ఇన్ గూగుల్ సెర్చ్, అనకొండా is also a free open software, you can download it from Google itself. Okay, so you no need to worry. So this is the Anaconda
downloader page. Okay, so if you want to go for this, I will just ping in the chat box. So can you ping anyone in the chat box once? Anyone please ping in the chat box once. Okay. Okay. So I'm typing the link here. Okay. So I share to your chat box. So this is the software downloader page. Okay. So now we'll move to the end. So baga last vachindi. Okay, ee page loki vachin tarvata you just move to the down. Here you can find Windows, Mac OS, Linux. Just now I have discussed earlier. Okay, we have 3 operating systems: Windows operating system, Mac operating system, Apple, Linux operating system. If you are using a Windows, I think most of the students and faculty are using Windows OS only. Okay, so 64-bit, 32-bit. So I think some students might not know about what is 32-bit, what is 64-bit. If you have a laptop or a computer, you just have a my computer in your desktop. Okay, just right click on the my computer properties and go to the option properties. Okay, go to the option properties. Then here you can easily check which type of system you are having. 64-bit operating system. Myself, I am using a 64-bit operating system. Okay, so I am using 64-bit operating system. So by using this type, for example, if you are using a 32-bit, you need to download a 32-bit software only. Otherwise, the software will not be run. Okay, so make sure everyone clear this. Next, I'm moving this to this page. So 64-bit, 32-bit. But earlier we have seen Python ideally this is just for 25 MB. Just for 25 MB. But here we are for 466 MB. Because Anaconda is a inbuilt software which is to develop all the programs of machine learning, data science, Python and everything. Okay. So whatever the Python having the features that all can learn and you can type the programs using Anaconda software. In Python ADLE software, you don't have so many options. Okay, if your system having the good structure like 8 GB RAM or 4 GB RAM, and you are using a good configuration, you can download a 64-bit version itself or 32-bit version. So I have already downloaded. I don't want to waste your time. So I have downloaded and already installed. After installation, okay. So if you go for the installation, you can easily go through the YouTube website. Otherwise, you can directly click next. Okay. So otherwise, I will share you one link also. You can find in that also. Okay. So if you write Anaconda in the search box, if you write Anaconda in search box, okay, it's showing like Spider, Anaconda Navigator. These are the various options it is showing. So now just click on the Spider button. Okay, just click on the Spider button. That means Python programs మీరు చేయాలంటే మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అవసరం అండి. సో మీరందరూ కూడా స్పైడర్ అని డౌన్లోడ్ చేస్తే స్పైడర్ ఒకటి విడిగా డౌన్లోడ్ అవ్వదు. సో అనకొండా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే బై డిఫాల్ట్ గా దాంట్లో స్పైడర్, జూపిటర్ అన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు జూపిటర్ అని కూడా ఉంది ఒక ఐడిఈ అనేది నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను. మనం ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఒక ఏరియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవాళ స్టార్ట్ చేసుకోవాలంటే వాట్సాప్ లో చేసుకోవచ్చు, మెసెంజర్ లో చేసుకోవచ్చు, హైక్ లో చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దేంట్లోనైనా చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు రన్ చేయాలంటే అనకొండా అనే సాఫ్ట్వేర్ లో మనకి ఐడిఈస్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైడర్, జూపిటర్ నోట్బుక్ అలా అనమాట. సో నేను స్పైడర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. మీకు అందరికి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది, మీరు అందరూ చూడండి ఒకసారి.
1 minute. Let me show this icon. సో అందరికి కూడా ఈ ఐకాన్ చూడండి ఒకసారి. చూసారు కదా, ఈ ఐకాన్ స్పైడర్ అన్నమాట దీని పేరు. ఓకే, సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో నేను ఇప్పుడు అది డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేస్తాను, సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా. సో ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ సాధారణంగా కరెంట్ చదువుతున్న స్టూడెంట్లు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయనివ్వరు, ఎందుకంటే మరీ ఈజీగా ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు నో అబౌట్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఇన్ math class, math.square-root, math.pow, math.minimum, math.sin, math.cos, various functions are there. అంటే అవన్నీ స్టూడెంట్ అనేవాడు ఏం చదువుతాడంటే మ్యాథ్ అనే క్లాస్ ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకుంటే కానీ చేయడు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాథ్ డాట్ అని కొట్టగానే ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో చూపించేస్తుంది. అందుకు సాధారణంగా స్టూడెంట్స్ ఇది చెప్పరు, ఎప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వాళ్ళే వాడతారు. బట్ మీకు లెర్నింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, నేను అన్ని విధాలుగా చెప్తాను. బట్ మీకు ఎలాగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకున్న ఇంట్లో ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా అందరికీ కూడా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ మూవ్ అవుతున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ స్పైడర్. ఓకే, సో ఇది స్పైడర్ యొక్క స్క్రీన్ అనమాట. ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను మినిమైజ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ చూపించడానికి. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు క్లియర్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 minute. చూడండి, నేను హైలైట్ చేశాను స్పైడర్ పైథాన్ 3.7. జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ 3.7 వెర్షన్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ నౌ. So just now we have discussed print hello world like this. Okay, so print hello world like this. సో సాధారణంగా మనం ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాసినా అలాగే రాస్తాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి న్యూ వస్తుంది కాబట్టి న్యూ ఫైల్ అని పెడతాను నేను. సో ఇవన్నీ నేను చేసుకున్న ఫైల్స్, సో ఈ పక్కన పెట్టండి. ఐ థింక్ మీకు విజిబిలిటీ కోసం నేను కొంచెం స్క్రీన్ పెద్ద చేస్తాను. ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ హలో వరల్డ్ అని రాయాలంటే ప్రింట్, వీ డోంట్ యూజ్ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది మర్చిపోండి అమ్మా, దయచేసి సి లాంగ్వేజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎవరు. అలాగే ఇవాళ పైథాన్ నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాగ్రత్తగా చూడండి. ప్రింట్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రింట్? ప్రింట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ which is used to print the whatever the lines you should mention in the double quotes that will be printed on the screen. So in the double quotes just I am writing. Okay, ఇక్కడ చూడండి, నేను ప్రింట్ కి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఒకటే టైప్ చేశాను, రెండు వచ్చేసింది ఆటోమేటిక్ గా. అండ్ కింద మనకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఐడిఈ అంటే ఇలా మనకి అడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ చాలా మందికి మీకు స్క్రీన్ ఆప్షన్ బాగా చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది, మీరు ఏమి స్క్రీన్ జూమ్ చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి Ctrl++. ఓకే, Ctrl++ కొడితే మీకు విజిబిలిటీ పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ పైది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చిన కూడా ఇది నేనేం రాయలేదు, బై డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అది ఇచ్చింది, మీకు కావాలంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ప్రింట్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ there is no compilation required. You can directly run the program, but before going to execute the program, first just save the program. File loki velli save ani cheppi save cheyandi. Save ante nenu em chesanante already ఇది ఒక లొకేషన్ అడుగుతుంది, మై ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పేసి సేవ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ మనం సేవ్ చేసినప్పుడు .c ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా ఇస్తామో, జావాకి .java ఎలా ఇస్తామో, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ కి .py అని ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ ఏ జస్ట్ సింగిల్ మెసేజ్, ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ hello.py. ద ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .py. py స్టాండ్స్ ఫర్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ గా నేను స్పైడర్ లో రాస్తున్నప్పుడు హలో అని ఇచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా py కింద తీసుకుంటది, మీ .py టైప్ చేయకపోయినా కూడా. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఐడిఈ. ఐడిఈ అంటే మనకు టాస్క్ సింపుల్ చేస్తుంది, 100 లైన్స్ కోడ్ ని మనం ఈజీగా రాసేలా చేస్తుంది అది. ఓకే, hello.py. సో స్పైడర్ ఈజ్ ఎన్ ఐడిఈ, గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పైడర్ ఈజ్ ఎన్ ఐడిఈ, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో hello.py అని చెప్పి సేవ్ కొట్టాను. సేవ్ కొట్టగానే ఇక్కడ చూడండి హలో అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ నేను స్పాట్ లైట్ వేస్తున్నాను, ఇక్కడ చూడండి hello.py అని చెప్పి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్ అని వచ్చింది. ఇది రైట్ సైడ్ మీకు కన్సోల్ అని చూసారు కదా. సో హియర్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్, వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ లైక్ దిస్ హియర్. ఓకే, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ రన్ బటన్ here, run option, or you can directly run using this button. Okay, so this is the purpose. Okay, this is the button. ఈ బటన్ ఎందుకు పని చేస్తుందంటే డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవడానికి అన్నమాట. సో మనం ఇప్పుడు ప్రింట్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద పైథాన్
subject, and so we can directly print any message in the double quotes. Welcome to Python class. Okay. So now I am running the program, guys. So once check all of you. Okay. So here you can see the output. Welcome to Python class. Okay. So పైన ఉన్నది మీరు ఏం పట్టించుకోవట్లేదు, అది ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది అంతా చూపిస్తుంది, అది మీకు అవసరం లేదు. వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్ అని వచ్చింది. ఓకే. సో హియర్ ఐ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ సెమీకోలన్ హియర్ because in Python semicolons are not required. Okay. So welcome to Python class. There is no main method, there is no class in Java, like everything. That means it should be in a single line of text. So you can directly write print welcome to Python class. Okay. So for example, I am writing print. Okay. I am writing my name is Kumar. I am writing just my name is Kumar. I am not closing the double quotes here. I am not closing the double quotes here. You can see everyone. Okay. I am not closing the double quotes here. I am just running the program. I am just running the program. Okay. It will give the errors like syntax error. Okay. Syntax errors. That means string literal EOL and end of the line lo string literal and string must be in double quotes. So about the rules. String means string is a group of characters and it is also clearly indicating like this. That means here we have missed the double quotes. So after putting the double quotes here, you can directly run the program and then you will get welcome to Python class. My name is Kumar. Okay. So here, and one more point I would like to tell you. For example, okay. So ఈ ఎడిటర్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడే అన్ని చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్ ఇప్పుడు నేను మొత్తం ఒకసారి కన్సోల్ ని క్లియర్ చేస్తున్నాను. క్లియర్ కన్సోల్ అంటే CLR SCR లాగా అనమాట. మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్లియర్ అయిపోయింది చూడండి. ఓకేనా. సో రైట్ క్లిక్ చేసి క్లియర్ కన్సోల్ అంటే చాలు అనమాట. ఓకే. ఇక్కడ నేను ఈ రెండు ఒకే దాంట్లో రాశాను కాబట్టి నేను రన్ కొట్టగానే రెండు అవుట్పుట్లు వచ్చింది. కానీ నేను ఈ ఒక్క లైనే రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. చూడండి మై నేమ్ ఇస్ కుమార్ అని వచ్చింది అవుట్పుట్ లో. అంటే మనం రాసిన పైన ప్రోగ్రామ్ కూడా చూపిస్తుంది. కానీ చూడండి అంటే సింగిల్ లైన్ ఇంటర్ప్రెటర్. ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు అందరికి వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఇంటర్ప్రెటర్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇంటర్ప్రెటర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎర్రర్స్ చెక్ చేసేస్తుంది. సి లాంగ్వేజ్ లోను జావాలోను కూడా కంపైలేషన్ చేయాలి. ఓకే. సో ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. సో సార్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, compilation means in C language and Java, in compilation only the errors will be checked. After that, if you would like to get the output, just you have to run the program like control F9. We have some buttons are there in the C language. So that means for every program you need to type compilation and you need to interpretation. In Python we don't have any compilation. Okay. It is an interpreted language. That's why it is very easy language. Okay. So the error itself it is showing in the interpreted line only. Okay. In the same way, for example, మనం రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఒకే పేజ్ లో రాయగలమా, సి లాంగ్వేజ్ లో జావాలో రాయలేము. కానీ నేను ఇప్పుడు ఈ ఒక్క లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్ అండ్ జస్ట్ రైటింగ్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ క్లాస్ అని వచ్చింది చూడండి. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 2 లైన్స్ ని నేను ఇలా వదిలేసి నేను సెలెక్ట్ చేయకుండా రన్ కొడితే ఓకే ఇక్కడ రెండు అవుట్పుట్లు వచ్చినాయి చూడండి. చూసారు కదా. అండ్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను, ఇండెంటేషన్. ఓకే. ఇందాక నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను అందరికి, ఇండెంటేషన్ అనే ఒక పాయింట్ చెప్పాను. సో ఆ పాయింట్ గురించి చెప్తాను నేను. దేర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ సెమికోలన్ ఆర్ కర్లీ బ్రాకెట్. ద ఇండెంటేషన్ డిఫైన్స్ ద కోడ్ బ్లాక్. ఇండెంటేషన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను నా పేరు తీసేస్తున్నానండి. ఇక్కడ ప్రింట్ దగ్గర నేను ఒక స్పేస్ ఇచ్చాను. స్పేస్ ఇచ్చి నేను ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. చూసారా. ఇక్కడ పైథాన్ లో మీరు క్లియర్ గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్. అంటే ప్రింట్ అనే ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఒక స్పేస్ ఎదర ఒకటి ఇచ్చేసారు ఖాళీగా, అలా ఇవ్వకూడదు. సో అంతే. అంటే ఇండెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద పేజ్ there is no use of semicolon or curly bracket. The indentation defines the code block. Next, coming to the example, I would like to perform a sum of two numbers program. So in the basic level we have to know about that example only. So that's why I think everyone knows what is a sum. Okay. So anyway, but I will tell in the C language we need to type like
data types must be required. That means, for example, if you would like to store a value, if you would like to store a integer, if you would like to store a value which is not having any floating point numbers, which is not having real numbers. For example, I would like to store a number 30. So a equal to 30. In C language, we need to write int, but here there is no data types required. If I would like to perform a two numbers sum, I would like to list a equal to 30, b equal to 70. Okay, b equal to 70, and I am writing just print sum is equal to, double quotation, after that comma, there is no percentage d required. Okay, so I am just writing a sum of two numbers. How to find the sum? A plus b. So that means I am running the program now. Okay, I am running the program now. So everyone see sum is equal to 100. So it is getting like a sum is equal to 100 here. Okay, అంటే నేను ఏం రాశాను ఇక్కడ a equal to 30, చివరి సెమికోలన్ లేదు, b equal to 70 సెమికోలన్ లేదు, ఇంటర్నల్ పెట్టలేదు, ఏది పెట్టలేదు, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b. సరే, ఇంకొకటి చెప్తాను మీకు, ఇక్కడే ఉండండి, కంగారు పడుతుంది 1 minute. ఇప్పుడు సాధారణంగా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఆన్లైన్ GDB ఇది ఒక వెబ్సైట్ అండి. దీంట్లో సి అయినా పైథాన్ అయినా మీరు ఇంట్లో కూర్చొని కంప్యూటర్ లేకపోయినా మొబైల్ తో చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది చేయాలంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అనే ఉంటుంది. ఇక్కడ సెలెక్ట్ లో పైథాన్ అనే ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి పైథాన్ 3 అని పెట్టాడు చూడండి. మనం ఇందాక చెప్పాను నేను పైథాన్ 2 కి పైథాన్ 3 కి డిఫరెన్స్ అని. ఓకేనా? సో పైథాన్ 2 కి పైథాన్ 3 కి డిఫరెన్స్ మీకు చెప్పలేదు కదా, నేను ఇక్కడ ఇమేజ్ పెట్టాను యాక్చువల్ గా. సో యాక్చువల్ గా పైథాన్ 2 లో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను పాయింట్ రాసాను, వెల్కమ్ టు గీక్స్ ఫర్ గీక్స్ అని రాయాలంటే బ్రాకెట్ అక్కర్లొద్దు. కానీ పైథాన్ 3 లో బ్రాకెట్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి, అంటే పెరాన్సిస్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలన్నమాట. ఇలా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, చెప్తాను నేను, అది ఇంకా కంగారు పడుతుంది. సో ఒకేసారి అన్ని కవర్ చేయలేం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ లో సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే, సి లాంగ్వేజ్ లో ఒక సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ లైక్ ఇంట్ a equal to 10, comma b equal to 20, comma sum, or we need another variable or no need. Okay, so directly we can give sum equal to percentage. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అయ్యి రాసానని కంగారు పడొద్దు తెలియని వాళ్ళు. ఓకే, అది సి లాంగ్వేజ్, మీరు దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన పని లేదు. బట్ నేను మామూలుగా చూపిస్తున్న స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు రన్ చేయాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 minute. సో ఇక్కడ రన్ అనే బటన్ ఉంది కదా, ఈ రన్ అనే బటన్ ద్వారా మనం రన్ చేయొచ్చు. సమ్ ఈక్వల్ టు 30 అని డిస్ప్లే అని చూడండి. అంటే ఇంటెన్ రాశాను నేను క్లియర్ గా, సమ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ a ప్లస్ b అని పెట్టాను. ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను అందరికి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మనం రాసిన స్పైడర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇది 3 లైన్లో కూడా రాయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a ఈక్వల్ టు 30. ఓకే, a కామా b ఈక్వల్ టు 30 కామా 70 అని ఒకేసారి రాసేయచ్చు సింగిల్ లైన్ లో. ఓకే, ఓకే కదా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, కాకపోతే వాల్యూ మారుస్తాను, మీకు అవుట్పుట్ మారాలి కదా తెలుస్తుంది. 60 పెట్టాను. ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ అగైన్. చూడండి ఇక్కడ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 వచ్చింది. కానీ సి లాంగ్వేజ్ లో ఏ కామా బి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు 10 బి ఈక్వల్ టు 20 ఇలా కంప్లీట్ గా ఒక స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతుంది సి లాంగ్వేజ్. అంటే మీనింగ్ఫుల్ గా అలాగే ఉండాలి అన్నట్టుగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ లో మనం ఏ కామా బి ఈక్వల్ టు 10 కామా 20 అని పెడితే, ఓకే, ఏ కామా బి ఈక్వల్ టు 10 కామా 20 అని పెడితే లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, అంటే ఎర్రర్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఓకే, సో మనం చూడండి, చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో ఇలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి అనమాట. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎర్రర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని వచ్చింది. ఇలా రన్ అవ్వదు అసలు. కానీ మనకి ఇక్కడ పైథాన్ లో ఏంటంటే ఏ కామా బి ఈక్వల్ టు 30 కామా 16 ఒక సింగిల్ లైన్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో టైం 6:30 అయిపోయింది, తెలియలేదు నాకు. యాక్చువల్ 6:20కే స్టాప్ చేయాలి. సారీ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. I will clarify each and every doubt. If you don't have any doubt, you can exit, no problem. And I will share the material. Okay, so once wait please all of you, I will share the material here. If you have any doubt, please mention in the chat box. I will ready to clarify. If we would print hello, print word side by side, it executes or not? Okay, good question. Good question, Soumya. సో మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు మీ డౌట్స్ ఎవరైనా కూడా అడగండి, నేను ఉంటాను మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసే వరకు ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే ప్రింట్ హలో అని ఇక్కడ రాసాము, మీకు ఇండెంటేషన్ అండి మెయిన్, అలా ఇవ్వకూడదు, బట్ మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏమడుగుతుందంటే హలో అని ఇక్కడ రాసిన వెంటనే వరల్డ్ అని ఇక్కడ రాసేయమంటుంది, అంతే కదమ్మా సౌమ్య? యూ హ్యావింగ్ దిస్ డౌట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
చూడండి అమ్మా, చూసారు కదా ఎర్రర్, ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్, అసలు ఇవ్వకూడదండి అలాగా. ఓకే, సో మీకు డౌట్ క్లారిఫై అయింది అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఇంకా డౌట్స్ అడగండి, నో ప్రాబ్లం. సార్ కెన్ వీ డూ సమ్ ఆన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ ఇన్ పైథాన్ సార్? ఎస్ వీ కెన్ డూ. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ నోట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, నేను కొన్ని టాపిక్స్ పెట్టుకున్నాను, ఇవన్నీ మనం ఇవాళ అవగొట్టాలని. నేను కామెంట్స్ వరకు కూడా వెళ్ళలేదు, 7 పాయింట్స్ వరకు కవర్ చేసాం. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ సమ్ అయ్యి కూడా మనం డేటా టైప్స్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, ఇంకా ఉంది. సో అప్పుడు చెప్తానమ్మా సింధూరి. ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం. అంటే మన సిలబస్ ప్రకారం వెళ్తున్నాను, నేను సిలబస్ ప్రకారం మీకు కవర్ చేద్దామని నేను వెళ్తున్నాను. ఆన్లైన్ జీడిపి వెబ్సైట్ చెప్పండి సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్, నేను చెప్తానండి. నేను చెప్తాను, 1 minute. సో దానికి ముందు నేను సిలబస్ వైజ్ వెళ్తున్నానని ఒకసారి మీకు చూపించుదామని ఒకసారి చూడండి అందరూ. సో నేను యాజ్ పర్ సిలబస్ ప్రకారం ఇవాళ నేను కవర్ చేసిన టాపిక్స్ ఇక్కడ వరకు, ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్, అవుట్పుట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇన్ ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ వరకు చెప్పాను. కామెంట్స్ నుంచి నేను చెప్పలేదు. కామెంట్స్ నుంచి వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు, వేరియబుల్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఆ టాపిక్స్ అన్ని వస్తే, అలా ఆపరేటర్స్ చెప్పినప్పుడు కూడా మీకు అన్ని చెప్తాను. ఓకే, సో నేను టాపిక్ సిలబస్ వైజ్ వెళ్తున్నాను సార్. సో అందు గురించి అని ఇప్పుడు చెప్పడానికి నాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఆన్లైన్ జీడిపి గురించి చెప్పమని అడిగారు. సో ఎవరికైనా సిస్టమ్స్ లేని వాళ్ళు, మనం ఆన్లైన్ లో కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వాళ్ళు సమ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను, మీరు అందరూ సరదాగా ఇంటి దగ్గర ఎడిషన్ చేశాను కాబట్టి నేను సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ మొబైల్ తో కూడా చేయొచ్చు మీరు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు, ఓకే 1 minute, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఎలా సాల్వ్ చేసేసి రిఫ్రెష్ చేస్తాం, లేదంటే రీలోడ్ చేస్తాం, గొడవలేదు. సో ఇప్పుడు ఇది సి లాంగ్వేజ్ పెట్టాను కాబట్టి ఇలా వచ్చింది, నేను పైథాన్ పెడుతున్నాను. ఓకే, పైథాన్ పెట్టగానే బై డిఫాల్ట్ చూసారు కదా ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అని వచ్చింది, ఆ ఒక్క లైనే వచ్చింది. సో ఇంకా మనకి లైన్స్ కామెంట్ లైన్స్, నేను ఇవాళ క్లాస్ అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి చెప్పలేదు, ఇది పక్కన పెట్టండి. మీరు ఇప్పుడు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఇక్కడ రన్ చేయాలనుకోండి, మీరు జస్ట్ మొబైల్ ద్వారా, అంటే మొబైల్లో కూడా మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకుని ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు హలో వరల్డ్ బదులు నేను నా పేరు పెట్టుకున్నాను, హలో కుమార్ అని పెడుతున్నాను. ఓకే, హలో కుమార్ అని పెట్టుకుంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు జస్ట్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్, హలో కుమార్ అని వచ్చింది చూడండి. చూసారు కదా, మీరు ఇలా మొబైల్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ జీడిబి ఈజ్ ఏ వెబ్సైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఆన్లైన్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు నో అబౌట్ దిస్, ఐ జస్ట్ చాట్ బాక్స్ లో పెడతాను. ఓకే, చాట్ బాక్స్ లో షేర్ చేశానండి. ప్రింట్ హలో అని 10 times రావాలంటే ఎలా సార్ ఇన్ సి? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అవుతుందమ్మా, 10 times కాదు. మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 times రావాలంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. పైథాన్ లో కూడా అలాగే రాయొచ్చు, కానీ ఈజీగా మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది, డబుల్ స్టార్ అని ఒక ఆపరేటర్ ఉంది, దాని ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. అదే ఆపరేటర్స్ క్లాస్ లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ కాన్కాటనేషన్ మీన్స్ స్ట్రింగ్ యాడింగ్, దెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ నెంబర్స్ సార్. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాగానిక మీరు డౌట్ చెప్తున్నాను. కాన్కాటనేషన్ అనేది ఏంటంటే రెండు స్ట్రింగ్లు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హలో ప్లస్ కుమార్ అనేది ఇస్తే హలో కుమార్ అనేది వస్తుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 9 + 10 అని ఇస్తే డైరెక్ట్ గా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవన్నీ అసలు నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. నేను ఇక్కడ చిన్నగా ఒక లైన్ రాస్తున్నాను, ఇక్కడ 9 + 10. ఓకేనా, ఈ ఒక్క లైన్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి కన్సోల్ క్లియర్ చేస్తాను, నీట్ గా లేదు, కన్సోల్ క్లియర్ చేసి ఒకసారి చూపిస్తాను. అయ్యో 1 minute, నేను వేరేది ఓపెన్ చేస్తాను, కన్సోల్ క్లియర్ చేస్తాను. 1 minute, క్లియర్ కన్సోల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, మీరు అడిగిన అనిత, నువ్వు అడిగిన డౌట్ కి 9 + 10 చెప్తే నేను షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టాను చూడండి, డైరెక్ట్ గా 19 అని వచ్చింది. చూసారు కదా, అంటే ఇక్కడ మనకి వేరేగా వేరియబుల్స్ తీసుకోవాల్సిన పని కూడా లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ నెంబర్స్, కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద సమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టిల్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ డౌట్. వెయిట్ ఫర్ ఎ మినిట్, ఐ విల్ గో త్రూ ఇట్. కాన్కాటనేషన్ మీన్స్ ఓకే అయిపోయింది. ఈ సెమికోలన్ and curly braces are used in Python program, will it execute sir? No, actually semicolon is not, it's not a problem at all. Good question. ఎవరు అడిగారండి ఇది? ఒక్క నిమిషం, మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. సెమికోలన్ ఇచ్చినా కూడా ఎర్రర్ ఏం రాదండి. వైష్ణవి ఓకే, సో మీ డౌట్ నేను చెప్తాను. ఎర్రర్ ఏం రాదండి. నేను ఇప్పుడు హలో అని ఇచ్చాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అని రాసి నేను సెమికోలన్ ఇస్తున్నాను, మీరు చూడండి క్లియర్ గా. ఓకే, సో సెమికోలన్ ఇస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్. ఈ ఒక్క లైన్ ని షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టి రన్ చేస్తున్నాను, ఈ 1 లైన్ నే షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టి రన్ చేస్తున్నాను. సో షిఫ్ట్ ఎంటర్, సో యూ కెన్ క్లిక్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ లైన్ హలో వరల్డ్. చూసారు కదండి క్లియర్ గా.
సో సెమికోలన్ పెట్టినా ఎర్రర్ ఏమి రాదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ సార్, అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్ళక ఇంకా బాగా చెప్తానండి, కంగారు పడొద్దు. ప్రింట్ హలో, ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్? గుడ్ క్వశ్చన్ నాగిని. I will directly copy your comment. Okay, I will paste in my browser, my Spider IDE. Okay, ఇదే కదా మీ డౌట్. ప్రింట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టైపింగ్ లైక్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఆ ఒక్క లైన్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు కావాలంటే 9% తీసేస్తే డైరెక్ట్ రన్ కొట్టుకోవచ్చు. ఓకే, చూడండి అమ్మా, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి హలో వచ్చి నన్ అని వచ్చింది. నన్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మీకు నల్ అంటారు కదా సి లాంగ్వేజ్ లో, అలాగా జస్ట్ నథింగ్ ప్రింట్. ఇంకోటి లేదు కదా మరి, ప్రింట్ 2 సార్లు ఇచ్చారు, మరి ఇంకోటి లేదు కదా లోపల. సో అందుకే నన్ అని వచ్చింది అనమాట. హలో నన్ విల్ బి ప్రింటెడ్. సో ఐ థింక్ యూ మీ డౌట్స్ క్లారిఫై అయ్యి అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ లెఫ్ట్, నో ప్రాబ్లం. గుడ్ టీచింగ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే నాగిని, ఫైన్. ప్రింట్ హలో సెమికోలన్ సౌమ్య రన్ అయింది సార్. ఓకే, సెమికోలన్ పెడితే రన్ అవుద్దామా? సెమికోలన్ ఇస్ సెపరేటర్. నువ్వు సెమికోలన్ పెట్టావు కాబట్టి అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు సెమికోలన్ పెడితే అది న్యూ లైన్ కింద లెక్క. ఇప్పుడు ఇంకొక అమ్మాయి క్వశ్చన్ అడిగింది, నేను దానికి కూడా డౌట్ క్లారిఫై చేస్తాను. ప్లీజ్ రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ జస్ట్ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఐ విల్ క్లారిఫై. దెన్ యూ కెన్ లీవ్ ద exit from this room. Okay, so please be guys, all of you. I think 240 students are there currently. Please maintain the time. I will be in the 5:30 sharp, no problem at all. And keep your mobile internet should be in working mode. Okay, and okay after అయిపోతుందంటే మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఏమి ఓపెన్ చేయదని దయచేసి. ఓకే, మీ క్లాసెస్ అయిన తర్వాత ఇంక యూట్యూబ్ లో ఇలాంటివి ఏమి చూడకుండా క్లాస్ పెట్టిందండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అమ్మాయి డౌట్ అడిగింది సౌమ్య కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో హలో వరల్డ్ అని వచ్చింది. సెమికోలన్ ఈజ్ ఎ సెపరేటర్. అండ్ అలాగే మీకు ఇందాక ఒకటి చెప్పలేదు, నేను డబుల్ కొటేషన్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు, సింగిల్ కొటేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ప్రోగ్రామ్ నేను యాజ్ గా రన్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెమికోలన్ తీసేస్తున్నాను సౌమ్య, నీ డౌట్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకే, నేను ఇప్పుడు రన్ చేశాను, చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో సెమికోలన్ సెపరేటర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ అయినా సరే, పైథాన్ లో అయినా సరే, ఇట్ ఈస్ ఎ సెపరేటర్. సెపరేటర్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి న్యూ లైన్ అనమాట. న్యూ లైన్ కింద కౌంట్ అయిపోద్ది అనమాట అది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. గ్రేట్ సెషన్, థ్యాంక్ యూ శ్వేత. Naveen Chandra, class is easily understandable. Thank you sir, thank you Naveen garu. It's really very useful sir. Thank you sir. We want many more examples like this in upcoming topics. It really helps a lot. Sure 5B1 definitely I will tell more examples. Okay, so almost I will give 2 months. Okay, 2 months working మీరు ఏం కంగారు పడకండి, అన్ని కవర్ చేస్తాను. 3 code is also valid in Python. ఎస్ గైస్, మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు, బాగా స్పీడ్ గా ఎక్కడో చదివినట్టున్నారు. 3 కోడ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు స్ట్రింగ్ ని, అండ్ డబుల్ కోడ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ లో వ్యాలిడ్ అది, మనం ఇంకా అంతవరకు వెళ్ళలేదని నేను కవర్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ సార్ సెమికోలన్ పర్లేదు, స్లాష్ ఎన్ ఇచ్చినా అవుతుందా సార్? స్లాష్ ఎన్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఎప్పుడంటే ప్రింట్ లోనే మనం 2 వర్డ్స్ ని సెపరేట్ చేస్తే ఇచ్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. సెమికోలన్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. టుమారో ఆల్సో సేమ్ టైం. ఎస్ సేమ్ టైం, షార్ప్ గా 5:30కి ఉండండి. నేను ఇంకా మెనీ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. సో ఇవాళ ఇంకా థియరీ కాన్సెప్ట్స్ రావడం వల్ల నేను ప్రోగ్రామింగ్ కవర్ చేయలేకపోయాను. సో వీలైతే నాతో పాటు మీరు అందరూ బాగా విందాం అనుకుంటే, ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి. పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. మీది ఒకవేళ మీరు మొబైల్లో చేద్దాం అనుకుంటే నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత మొబైల్లో చేసుకోండి. మీరు మొబైల్స్ ఉన్నా మీరు దయచేసి బాధపడద్దు. అండ్ 303 మెకానికల్ గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ టీచింగ్ సార్, ఐఎమ్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ యువర్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మెకానికల్ కూడా విన్నారని చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేటప్పుడు సికి పైథాన్ కి డిఫరెన్స్ కూడా చెప్పండి సార్. డెఫినెట్లీ చెప్తానండి. సికి పైథాన్ కి డిఫరెన్స్ చెప్తూనే చెప్తాను, డెఫినెట్గా చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఫైన్, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డౌట్స్ ఆర్ క్లియర్. అండ్ సమ్ టాపిక్స్ కవర్ అవ్వకుండానే అడుగుతున్నారు, అవి నేను చెప్తానండి. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా సార్? ఎడిషన్ సబ్ మళ్ళీ. ఓకే, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు రావమ్మా, మనం డైరెక్ట్ గా ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ డైరెక్ట్ చేసుకోవడమే. మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఫంక్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి పైథాన్ లో, అవి ఆ లైబ్రరీస్ వల్ల ఈజీ అవుతుంది. మీకు చూపిస్తాను కదా వెళ్ళిపోయి. సి లాంగ్వేజ్ లో 100 లైన్స్ ఉన్న కోడ్ ని దీంట్లో 5 లైన్ లో కూడా రాయొచ్చండి. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎ పైథాన్. సో ఎనీ ప్రోగ్రామర్, ఎనీ యూజర్, ఎనీ స్టూడెంట్ కెన్ లెర్న్ పైథాన్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ఏ 10 lines of text ఈవెన్. ఓకే, 100 lines of కోడ్ మీరు జావాలో రాస్తే 10 లైన్లు రాసి చూపించచ్చు. అంత దమ్మున్న లాంగ్వేజ్ పైథాన్. ఓకే,
So I think most of the doubts are clear. So thank you, wonderful, one and all. So stay home, stay safe. Bye bye. I'm ending the session. I will share the material through your mail IDs. Okay. So I will share in the group. No problem. Bye bye.